جب شہباز گل ہو، اعظم سواتی ہو، وہ ان کو الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کے جیل کے اندر جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جنسی حیثیتی کے حوالے سے بھی خان صاحب بھی بلاتے ہیں. آپ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے جو شولو پریزن کے حوالے سے جو اس ٹائم دوبارہ ہم سن رہے ہیں، اگر کل کو اللہ نہ کرے خان صاحب کے کچھ ہو جاتا ہے تو الزام کس کے اوپر جائے گا، کون کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن بالکل جی، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تشدد کے حوالے سے. عدالتوں میں دیا گیا، باقی سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھا گیا، اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا. عمران خان صاحب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے قرآن پاک اور جائے نماز بھیجی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی. عمران خان صاحب کے وکلاء ملنے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ، ادھر ان پہ ایف آئی آر دے دی جاتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ وکیلوں کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شاید وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو ایف آئی اے بلاتی ہے. آپ کے سامنے نعیم صاحب کو کتنے 8 گھنٹے ادھر انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا. کس طرح خواجہ حارث صاحب کو، وہ ایک پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں، فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں، آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، آج تک انہوں نے کبھی میڈیا سے، آپ کو بھی پتہ ہے، بات نہیں کی. ان کو بھی عدالت میں بحث کرنے پر، عدالت میں اس اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا. تو یہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے وکلاء ڈر جائیں گے یہ ان کو ہراس کرنے پہ. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح مروت صاحب اور عمیر نیازی صاحب پہ ایف آئی آر دے دی گئی، وہ کیا جی ایک مضحکہ خیز الزام لگا کے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح وکیلوں کو بھی اب آئین کو اس طرح جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو بھی اب جو ہے بخشا نہیں جا رہا. باقی میں بات کروں گا اٹک جیل کے. جی سوال لے لیں. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اگر ختم ہو گیا. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وکلا کے ساتھ جس طرح سے وکیلوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ساری قوم جانتی ہے کہ وکیلوں کا کام صرف پروفیشنل اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اپنے کلائنٹ کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے. جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو ملنے سے پہلے خان صاحب کے بیہاف کے اوپر ان کے سٹیٹس کے مطابق ہم نے جو کلاس مہیا کرنے کی جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی تھی. تو ہمارا کام ہے صرف آئینی جنگ لڑنا، ہمارا کام ہے ان کے مقدمات کو، جو یہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کا دفاع کرنا. اور اگر آپ ایک شخص کو یہ حق بھی نہیں دینا چاہتے، یہاں پہ کلبھوشن یادو کو وکیل مل سکتا ہے لیکن عمران خان کو وکیل نہیں دیا جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ہر بڑے سے بڑے قومی مجرم کو وکیل اور دوسری فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں، لیکن عمران خان کی یہ فیسلٹی بھی اس کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے. تو میں ان سب سے صرف یہی کہوں گا کہ ایک آخری جو چیز بچ گئی ہے وہ اس ملک کا رہتا سہتا ڈوبتا ہوا نظام انصاف ہے. اگر آپ وکلا کو اس طرح سے تنگ کریں گے تو وکیل تو اپنی ڈیوٹی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ہم نے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایوب خان کا دور ہو، وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، وہ مشرف کا طالع ازما کا جو دور تھا وہ ہو، وکلا نے ہمیشہ آگے بڑھ کے تحریکیں بھی چلائی ہیں اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کھڑے بھی ہوئے ہیں. تو اس بار بھی اگر ضرورت ہوگی تو وکیل میدان میں ضرور آئیں گے. وکیلوں کو اگر آپ چھیڑیں گے تو وکیل چپ نہیں رہیں گے. آپ نے دیکھا کل لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر جو فنکشن ہوا، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے جو سب سے یکجہتی کا اظہار کیا، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ وکیلوں کے حقوق اور وکیلوں کی زندگیاں اور وکیلوں کا کام کرنے کو بھی ان کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر سڑکوں پہ وکیل آنے والے ہیں اور کالے کوٹ کی تحریک شروع ہونے والی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ جب شہباز گل ہو، اعظم سواتی ہو، وہ ان کو الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کے جیل کے اندر جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جنسی حیثیتی کے حوالے سے بھی خان صاحب بھی بلاتے ہیں. آپ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے جو شولو پریزن کے حوالے سے جو اس ٹائم دوبارہ ہم سن رہے ہیں،
अगर कल को अल्लाह ना करे खान साहब के कुछ हो जाता है तो इल्ज़ाम किसके ऊपर जाएगा, कौन कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन बिल्कुल जी, खान साहब से जब मुलाकात हुई मैंने उनसे पूछा तशद्दुद के हवाले से, और बाकी ऐसा कोई रवैया नहीं किया गया। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि एक बंदे को, जैसे कि मुझे उन्होंने FIA के अंदर बुलाया और वहाँ पर मैंने दरख्वास्त ये की कि मुझे कॉपी तो दी जाए कि मेरे ऊपर केस क्या है और मैं उसका जवाब दूंगा। कल आ जाता हूँ, खान साहब से मिलने जाना है, मुख्तलिफ दरख्वास्तें हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ पर मसरूफियत है, और कल आ जाएंगे। और मैं तो नोटिस मुझे रिसीव भी नहीं हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा या TV पे देखा, तो मैं देख के आया हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। तो वहाँ पर 8 घंटे मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर बिठाना ही मेरी तजलील है। तो जिस तरह से वहाँ पर उनको साबका वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ कर वो जिस तरह से ले गए हैं, कपड़ा डाल कर ले गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अडयाला जेल में लेके जाना था, और उस जगह पर लेके जाना, और वहाँ पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दाल खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी है मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या कानून के मुताबिक ऐसा किसी कानून के अंदर, रूल के अंदर, जो जेल मैनुअल है उसके अंदर किसी जगह पे ये लिखा हुआ है कि आपने एक बंदे को जो है वो जानबूझकर उधर कीड़े छोड़ने हैं, मक्खियाँ छोड़नी हैं, वहाँ पर बारिश और ओपन वाशरूम और गंदा वाशरूम आपने देना है, और वहाँ पर जो शावर है उस वाशरूम का उस जो है उसका भी ख़राब हो, ताकि वो ना पानी पी सके सही, ना वो वज़ू कर सके, और ना वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सके। किसी कानून के अंदर है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो उनका हक़ है वो देना चाहिए। खान साहब नहीं घबराए हुए, ये घबराए हुए हैं, लेकिन खान साहब नहीं घबराए। खान साहब बिल्कुल डटे हुए हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि D क्लास में रखें, मुझे कोई परवाह नहीं। ये सूरत हाल है। अच्छा, गुजारिश ये है कि जुल्म और जबर का जो ये सारा सिलसिला चला हुआ है, ये तो पिछले 75 साल से चला हुआ है। तो खान साहब अभी 2022 के बाद क्यों खड़े हुए हैं, जबकि वो तो अच्छी खासी उम्र के हैं और उनकी जिद्दोजहद के 27 साल पुरानी है। इस पे जरा आपसे देखिए, ये जो फिस्तायत का निज़ाम इस वक्त आप सब देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से, आप किसी भी अपने बुजुर्ग से पूछें, किसी भी तारीख की किताब को उठाकर देखें, आपको ऐसा जुल्म कभी नहीं मिलेगा कि एक सियासी जमात और एक सियासी वर्कर को एक जमात के साथ वाबस्तगी की ये सज़ा मिले कि उसकी घर की ख़वातीन के ऊपर जिस तरह से हमले हैं, जिस तरह से उनके गन पॉइंट्स के ऊपर रख कर उनको उनकी तस्लील की जाती है और धमकियां लगाई जाती हैं कि आपको मिसिंग पर्सन बना दिया जाएगा और आपकी वीडियोस मार्केट के अंदर मिलेंगी। तो कोई भी शख्स जो है वो अपनी ख़वातीन और घर और ये इसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसा जुल्म का निज़ाम हम सब, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक रेज किया है कि इससे पहले भी यही निज़ाम चलता आ रहा है, लेकिन अब ये जुल्म और फिस्तायत का निज़ाम अपने नुक्ता अरूज को पहुंच चुका है। अब अगर इसे ना रोका गया और अब अगर इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई गई तो हम सब की जो नस्लें हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहूँगा। ये खान साहब ही कहते थे कि एजेंसियां फोन टैप करती हैं, अच्छा करती हैं अपनी हुकूमत के दिनों में, तो अब जो है इतने परेशान नजर आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कोई कमेंट कर दें। देखिए, मैंने ये खान साहब का कमेंट सुना नहीं है, आप कह रहे हैं, मैं उस पर यकीन करता हूँ, मैं उसके ऊपर यकीन करता हूँ। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका बहुत सेंसिटिव काम है। नेशनल सिक्योरिटी में उनका जो किरदार है उसको कोई शख्स भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो ओहदेदारान हैं, जो सियासी ओहदे रखते हैं, जिनका तकद्दुस है, जिनके ऊपर जिनकी लोगों की नज़रों में इज्जत है, उनकी टैपिंग करना, प्राइम मिनिस्टर की टैपिंग करना फॉर द पर्पसेस कि आप उसको बाद में ब्लैकमेल कर सकें, ये किसी कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो टैपिंग है वो की जाती है, उनके घरेलू घर की खवातीन की जो वीडियो ऑडियोज हैं वो आपके सामने आई हैं, तो ये किस कानून की तहत है? ये कोई नेशनल सर्विस नहीं है। आपको ये इख्तियार इसलिए दिया गया है कि आप दिफाए पाकिस्तान के लिए लोगों की टैपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कानून के मुताबिक, कानूनी इजाजतों के मुताबिक। टैपिंग करना इटसेल्फ कोई गलत बात नहीं, मैं भी कहता हूँ नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए, उन लोगों की होनी चाहिए। और ये आप किस कानून के तहत ये एक मखसूस जो साफ़ी हैं उनके ग्रुपों के अंदर व्हाट्सएप होती हैं और उनके आप ट्विटर अकाउंट